ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام باقر ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ بہن بھائی کوئی تھا نہیں، اس لیے ابا اور اماں کے سارے لاڈ اور پیار میرے حصے میں آئی۔ مگر میرے نصیب میں ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں لکھا تھا۔ میری تعلیم ختم ہوئی ہی تھی کہ اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ چل بسیں۔ اماں کے بعد ابا کا دل نہیں لگتا تھا اور وہ چھپ چھپ کر روتے رہتے۔ ابا بھی زیادہ عرصہ نہ جی پایا اور بہت جلدی ہی چھوڑ گئے۔ میں بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ پھر مجھے نوکری مل گئی، میں ایک اچھی کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ سب رشتہ دار اب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے، مگر میں کسی اور کو پسند کر بیٹھا۔ ایک روز ایک تقریب میں میری ملاقات ہیرا سے ہوئی، جو میری دوست کی کزن تھی۔ اس کی خوبصورت جھیل سی آنکھیں دیکھ کر میں ہوش ہی کھو بیٹھا۔ دوسری طرف اس کا بھی یہی حال تھا۔ وہ میری مردانہ وجاہت اور نفیس شخصیت پر مر مٹی تھی۔ میں نے اسی ملاقات پہ اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور یوں ہیرا میری زندگی میں بطور شریک حیات شامل ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ میرے گھر میں میرے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا، کیونکہ میرے والدین کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ کوئی بہن بھائی بھی موجود نہ تھا، سو پورا دن گھر میں ہیرا اکیلی رہتی۔ کبھی وہ ٹی وی دیکھ لیتی یا وقت گزاری کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرتی۔ اس کا میکہ دوسرے شہر میں تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت کم اپنے گھر والوں سے ملنے جاتی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو ہیرا بہت خوش تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج اس کی ایک دوست بنی ہے جس کا نام سویرا ہے۔ سویرا کا نام سن کے میں چونک گیا اور فوراً تصدیق کرنے لگا۔ کیا تم برابر والے فلیٹ میں رہنے والی سویرا کی بات کر رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر ہیرا نے سر ہلا کر گویا میری بات کی تصدیق کر دی، لیکن میری پیشانی پر فکرات کا جال بچھ چکا تھا، جسے ہیرا نے بھی محسوس کر لیا۔ میں نے کچھ غلط کر لیا ہے کیا؟ وہ میری ناراضگی کا سوچ کر پوچھنے لگی تو میں اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولا، اچھا ہوا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ جلد از جلد اس سے اپنا تعلق ختم کر لو۔ نہ چاہنے کے باوجود میرا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ ہیرا کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات تھے۔ وہ بولی، مگر سویرا کے اندر ایسی کیا برائی ہے جو آپ مجھے اس سے دور رہنے کا کہہ رہے ہیں؟ اس بار مجھے غصہ آ گیا اور میں بولا، اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی ہے۔ ایک عورت جو اتنے کمزور کردار کے مالک ہو، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ میری بات سن کر ہیرا نے تابیداری سے سر ہلا دیا اور پھر کھانا کھانے لگی۔ ہر شخص کی طرح مجھے بھی اپنے گھر کا سکون بہت عزیز تھا، سو میں کسی تیسرے شخص کو اپنے گھریلو معاملات میں دخل انداز ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ بظاہر تو ہیرا نے سویرا سے دوستی رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن ایک روز میں آفس سے جلد گھر لوٹا تو ہیرا اور سویرا اپنے اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ ہیرا مجھے دیکھ کر چونک گئی اور اندر آنے کے بعد بولی، باقر، میں گھر میں بہت بور ہو رہی تھی، اس لیے سویرا نے گپ شپ کرنے کے لیے دروازہ بجایا تو بس تھوڑی سی باتیں کر لی۔ ہیرا اپنی صفائی پیش کر رہی تھی جبکہ میں خاموش بیٹھا تھا۔ ہیرا میری خاموشی اور ناراضگی کو اچھی طرح سمجھتی تھی، سو خاموش ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد رات کو اچانک ہیرا کو چکر آیا اور وہ گر پڑی۔ میں اسے لے کر ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے ننھے مہمان کی آمد کی خوشخبری سنا کر گویا مجھے خوشیوں کی ڈور تھما دی۔ ضروری علاج کے بعد میں ہیرا کو گھر لے آیا اور اپنی ناراضگی بھلا کر اس کا خیال رکھنے لگا۔ شروع کے دن تھے، ہیرا کو خاص آرام اور سکون کی ضرورت تھی، سو میں نے اپنے چند دوستوں کو فون کیا اور انہیں کسی ملازمہ کا بندوبست کرنے کو کہا۔ 3 دن ہو چکے تھے لیکن ملازمہ کا بندوبست نہ ہو سکا۔ تنگ آ کر میں نے روزی باجی کو فون کر دیا، جو میری دور کی کزن تھی۔ انہوں نے مجھے باپ بننے کی مبارکباد دی اور کہا، میرے محلے میں ایک عورت ہے تو صحیح، میں اسے کل تمہارے گھر کا ایڈریس سمجھا کر بھیج دوں گی، آگے تم دیکھ لینا جیسا تمہیں مناسب لگے، کیونکہ میں اسے زیادہ نہیں جانتی، 2-4 بار ہی ملی ہوں گی۔ دیکھنے میں پڑھی لکھی اور سمجھدار لگتی ہے، باقی گارنٹی تو آج کل کوئی کسی کی نہیں دے سکتا۔ روزی باجی نے تفصیل سے اپنی بات مکمل کی تو میں فوراً بولا، جی باجی، آپ نے اتنا تعاون کر دیا، یہ بھی کافی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ملازمہ کا انتظام آخرکار ہو ہی گیا۔ میں نے ہیرا کو بتایا تو اس نے بھی شکر کا سانس لیا اور ہم دونوں بے چینی سے ملازمہ کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن اتوار تھا، سو میں گھر پہ ہی موجود تھا۔ 4 بجے تک میں نے ہیرا کے ساتھ مل کر کپڑے دھونے کے علاوہ گھر کی تفصیلی صفائی بھی کر لی تھی۔ 4:30 بجے ہم دونوں چائے پی کر بیڈ پر دراز ہوئے تھے کہ دروازے کی بیل بجی۔ میں نے ہیرا کو ہاتھ کے اشارے سے اٹھنے سے منع کیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ آج بھی 10 سال پہلے کی طرح ہی تھی، دراز قد اور خوبصورت۔ گزرتے سالوں میں اتنی تبدیلی ضرور آئی تھی کہ اس کے چہرے پر لاؤبالی پن کی جگہ سنجیدگی اور پختگی چھائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بول پڑی، باقر،
کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ اس کی آنکھوں میں بھی حیرت نمایاں تھی اور وہ بھی مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ شاید وہ میرے گھر کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سر ہلایا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا پیچھے سے ہیرا کی آواز سنائی دی، کون آیا ہے باقر؟ بانو نے ہم دونوں کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر بولی، جی میں بانو ہوں، کام کے سلسلے میں بلایا تھا۔ میں بڑبڑا کر بولا، جی جی بالکل، محترمہ اندر تشریف لائیے۔ میں نے راستہ چھوڑا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ میں نے ہیرا پر بالکل ظاہر نہ ہونے دیا کہ میری اس سے شناسائی تھی۔ اصل میں 10 سال پہلے وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی اور ہمارا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، کیونکہ اماں کے نزدیک اتنی جلدی شادی کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ پھر بات آئی گئی ہو کے آج 10 سال بعد اسے ملازمہ کے روپ میں دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی تھی۔ ہیرا نے اسے بہت عزت سے بٹھایا اور اسے ضروری سوال پوچھنے لگی۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ شادی کے 5 سال بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں باپ اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے مجھ سے ہر رشتہ ختم کر لیا۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود میں رشوت اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اچھی نوکری حاصل نہ کر سکی، اس لیے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا چلاتی ہوں۔ بانو کی کہانی نے ہم دونوں کو دکھی کر دیا تھا۔ ساتھ ہی مجھے دل ہی دل میں احساس جرم ستانے لگا، جیسے بانو کی زندگی میں یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا ہو۔ میں نے اپنے خدشات کو ذہن سے جھٹکا اور قریب سے کوئی ٹھنڈا لانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ہیرا اب تک اس سے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب لے رہی تھی۔ اگلے دن سے بانو کام کے لیے آنا شروع ہو گئی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی اچھی عورت تھی۔ میرا دل مطمئن تھا کہ ہیرا کا اکیلا پن دور ہو چکا ہے۔ اب وہ سویرا سے بھی باتیں نہیں کرتی تھی۔ آفس میں زیادہ کام ہونے کی وجہ سے میں رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ میرے گھر آنے کے بعد بانو اپنے گھر چلی جاتی، حالانکہ میں نے اسے کئی بار کہا تھا کہ وہ شام میں چلی جایا کرے، مگر ہیرا کی تنہائی کے خیال سے وہ رکی رہتی تھی۔ ایک روز میں گھر کافی دیر سے پہنچا اور اس دن ایسا اتفاق ہوا جیسے ہی میں گھر پہنچا بارش شروع ہو گئی۔ بانو جو اپنے گھر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، زور و شور سے بارش برستے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، تو ہیرا نے کہا، آپ بانو کو آج گھر ڈراپ کر دیں، اتنی تیز بارش میں یہ کس طرح جائے گی؟ بانو کے چہرے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ میں نے اسے چلنے کا کہا تو ہیرا کو خدا حافظ کہہ کے وہ فوراً تیار ہو گئی۔ اس کا گھر خاصا دور تھا۔ میں خاموشی سے اس کے بتائے راستے کے مطابق ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اچانک وہ بولی، باقر صاحب، اتنا تو میں کئی سال پہلے ہی جان گئی تھی کہ جس طرح چاند اور سورج کا کبھی ملن نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہم دونوں بھی کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، سو میں خاموش رہا۔ تو وہ مزید بولی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ محبت کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے؟ اس بار میں چپ نہ رہ سکا تھا۔ بانو، یہ سچ ہے کہ مجھے تمہاری محبت ٹھکرائے جانے پر افسوس ہے، مگر سالوں پرانی کالج کی محبت کو سوچ کر اپنا آج برباد کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس بار اس کے لبوں سے ایک سسکی ابھری تھی، محبت کی ٹوٹی ڈور کو جوڑا بھی تو جا سکتا ہے باقر صاحب۔ اس بار میری برداشت جواب دے گئی۔ میں غصے سے بولا، کس محبت کی بات کر رہی ہو آپ جو یک طرفہ تھی اور جس میں میرا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں؟ میرا سخت لہجہ بھانپ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں پھر بولا، میں ایک شادی شدہ انسان ہوں اور میرے لیے اپنی بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، پورا راستہ خاموشی رہی۔ اسے واپس چھوڑ کر گھر جاتے ہوئے میں بے چینی کا شکار ضرور تھا، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے بانو کو کوئی جھوٹی امید نہ دلائی تھی۔ اگلے دن ہیرا کو چیک اپ کے لیے لے جانے کے لیے میں جلدی گھر آ گیا، اس لیے بانو جلد چھٹی لے کر چلے گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے ہیرا کا معائنہ کیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا، باقر صاحب، آپ کی وائف کے 5 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب انہیں پہلے کی طرح آرام کی ضرورت نہیں بلکہ فزیکلی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے۔ دن میں 1 گھنٹہ واک لازمی کریں اور یہ دوائیں باقاعدگی سے استعمال کروائیں۔ میں نے سر ہلا کر گویا ان باتوں پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ واپسی میں نے ہیرا سے کہا، ہمارے گھر کا کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور دوسری بار ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ آرام کرنے سے منع کر دیا ہے، اب ہمیں ماسی کو چھٹی دے دینی چاہیے۔ بانو کی رات والی گفتگو سے میں اندر ہی اندر بہت پریشان ہو چکا تھا۔ میری بات سن کے ہیرا حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور بولی، کون ماسی؟ میں ہنس پڑا اور بولا، بانو، اور کون بھلا؟ میری بات سن کے ہیرا ناراض ہو گئی اور بولی، آپ کو اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی بانو ماسی نظر آتی ہے؟ ہیرا ناراض ہوئی تو میں بولا، اچھا بابا، میٹ کہہ دیتا ہوں۔ میں پھر ہنس کر بولا تو ہیرا نے کہا، آپ نہیں جانتے وہ بیچاری بیوہ عورت ہے اور اس کے پاس اس نوکری کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہیں، ہمیں اس کی نوکری ختم نہیں کرنی چاہیے۔ ہیرا کی بات پر میں خاموش ہو گیا کیونکہ اس کی بات 100% درست تھی۔ دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے میری بیوی کا اکیلاپن دور ہو گیا تھا اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ گھر آ کر میں کھانا گرم کرنے کے لیے ہاتھ دھونے لگا تو صابن ختم ہو چکا تھا۔ میں نے واش روم کے ساتھ دیوار پر جڑی الماری کے اندر سے نیا سوپ نکالنا چاہا تو میری نظر ایک خالی بوتل پر پڑی جس کے اندر سرخ رنگ کا محلول تھا۔ میں نے حیرت سے اس بوتل کو دیکھا کیونکہ ایسی کوئی بوتل گھر پہ نہیں لایا تھا۔ میں
तभी उसे यहाँ देखकर हैरत ज़्यादा रह गया। मैंने वो बोतल उठाकर हीरा को दिखाई और उससे इसके बारे में पूछा तो वो हंसकर बोली, आपको हर बात में तफ्तीश करने की आदत हो गई है। ये बोतल आज ही बानो लेकर आई थी ताकि वॉशरूम वगैरह की अच्छे से सफाई की जा सके। मैंने कंधे उचकाकर वो बोतल वापस इसी जगह रख दी। अगले दिन जब मैं काम से वापस आया तो मैं हीरा के लिए गजरे लेता आया, मगर जैसे ही मैं गजरे लेकर कमरे में आया तो हीरा की जगह बानो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं हैरान सा वहीं खड़ा रह गया। अभी मैं हैरान सा वहीं खड़ा था कि इसके चेहरे पर पुरसरार सी मुस्कुराहट छा गई और इसी वक्त पीछे से हीरा आ गई। वो मेरा चेहरा देखकर बोली, बानो की आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इसे आराम करवाकर आज खुद सारा काम कर लिया। आप बैठ जाइए, मैं वॉशरूम धोकर आई, ज़रा कपड़े चेंज कर लूँ, फिर खाना लगाती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता बानो ने हीरा से पूछा, क्या आपने लाल रंग का ब्लीच इस्तेमाल किया था? इसकी बात सुनकर हीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो बोली, हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मैंने लाल रंग के ब्लीच से ही आज सारी सफाई की है। ये सुनकर बानो के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। मुझे बानो को यूं नवाबों की तरह बेड पर लेटे देखकर बहुत उलझन हो रही थी। यह शायद मैं हमेशा यहाँ हीरा को देखता आया था, तभी अब बानो को इस जगह लेटे देखना मुझे अच्छा नहीं लगा। हीरा के कमरे से जाते ही वो बोली, मैं जानती हूँ आप मेरी इस दिन की बातों से खफा हैं, मगर मैं अब आपको बता दूं कि अब मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। मैंने सुनकर कहा, यह तो अच्छी बात है कि तुम्हें समझ आ गई। खैर, खाना खाने के बाद बानो अपने घर चली गई और हम दोनों मियाँ बीवी अपने रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक बातों में मसरूफ़ हो गए। आज हीरा ज़रूरत से ज़्यादा ही बानो की तारीफ़ें कर रही थी। लोगों की मेड्स इतने कामचोर होती हैं, एक हमारी मेड है, हमारे घर की सफाई सुथराई के लिए इतना महंगा और नायाब ब्लीच लाई है, इम्पोर्टेड है, यहाँ से तो मिलता नहीं। मैं इसकी तारीफ़ें सुनकर जिद होकर बोला, बस कर दो, 2 घंटे से उसी की तारीफ़ें ही ख़त्म नहीं हो रही। तुम ऐसा करना, उसे ब्लीच के पैसे दे देना ताकि हमारे नातों व कंधे इस एहसान से आज़ाद हो सकें। मैंने मजाक से कहा तो हीरा भी हंसती। आज उससे मामूल से ज़्यादा नींद आ रही थी। खाना खाने के फ़ौरन बाद सो गई। हालांकि वो खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना पसंद नहीं करती थी, मगर मैं ये सोचकर खामोश रहा कि शायद आज वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है। अगले दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो हीरा आज भी लाल रंग के ब्लीच से वॉशरूम चमकाने में मसरूफ़ थी और बानो मज़े से बेड पर बैठी उस पर हुक्म चला रही थी कि ऐसे सफाई करो, वैसे करो। मुझे सख्त गुस्सा आया, मगर मैं खामोश रहा। बानो के जाने के बाद मैं हीरा को बोल पड़ा, बानो कुछ ज़्यादा ही नवाब बनती जा रही है, मैं तो कहता हूँ उसे निकाल दो, बस बहुत हो गया। मेरी बात सुनकर हीरा हुड़बड़ा गई और बोले, बाकिर आप बिना हद करते हैं, बेचारी बानो हमसे क्या ले रही है, सवाए 2 वक्त के खाने और मामूली सी तनख्वाह के। बीमार है तभी मैं काम कर रही हूँ। हीरा ने इस अंदाज से कहा कि मैं ख्वामख्वाह शर्मिंदा हो गया, लेकिन ये मामूल 1 या 2 दिन का नहीं था। जब भी मैं ऑफिस से थका हारा घर आता तो देखता कि बानो बेड पर बैठी हुक्म चला रही है और मेरी बीवी ब्लीच से सारा फर्श धोने में मशगूल थी। मुझे बानो कहती कि इस हालत में हीरा का झुककर फर्श सफाई करना माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इससे काम करवाती हूँ ताकि इसकी वर्जिश होती रहे। मुझे ये माकूल वजह समझ नहीं आई थी, इसलिए चुप हो रहा। अगले दिन मुझे बुखार था और मैं ऑफिस न जा सका। पूरे दिन की सूरत हाल मेरे सामने थी जिसने मुझे तशवीश में डाल दिया था। हुआ कुछ यूँ कि बानो घर में दाखिल हुई तो वो यही समझी कि हीरा घर में अकेली है, सो उसने घर के अंदर दाखिल होते ही हीरा पर अपनी फरमाइशों की लिस्ट जारी कर दी। आज लंच में मेरे लिए पास्ता, चिकन कोरमा, बीफ बिरयानी और खीर बना लेना, और हाँ, खीर में शक्कर का पूरा ट्रक न डाल देना। बानो बड़े रोब भरे अंदाज में हीरा से कह रही थी, जबकि हीरा खामोश खड़ी थी और ताबेदारी से उसकी बात पर सर हिला रही थी। मैं ये सब दरवाजे की ओर से देख रहा था। अब बानो ने अपने दुपट्टे के नीचे से लाल रंग की बोतल निकालकर हीरा की तरफ बढ़ाई और बोली, आज सफाई अच्छे से करना, बल्कि मैं तो कहती हूँ बाहर के फर्श और किचन के फर्श को भी इसी से रगड़ना। इसने हुक्मिया अंदाज में कहा तो हीरा ने आगे बढ़कर लाल रंग की ब्लीच की बोतल उसके हाथ से ले ली और किचन के अंदर ले गई। बानो मज़े से फ्रिज से केक निकाल कर खाने लगी। ये केक कल हीरा ने मेरी ख़ास फरमाइश पर बनाया था। मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, मगर फिर बुखार होने की वजह से मैं खा नहीं सका था, अब जिसे बानो मज़े से उड़ा रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि हीरा, जो अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसके हाथ के बने केक का कितना दीवाना हूँ, आराम से उसे केक खाता देख रही थी और उसे कुछ कह भी नहीं रही थी। गुस्से के मारे मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो गया, मगर मैं आज देखना चाहता था कि आखिर बानो की क्या असलियत है। खैर, उसने बड़े मज़े से सारा केक डकार लिया और मैं दरवाजे की ओट में खड़ा सुलगता रहा। केक खाने के बाद उसकी नज़र बाहर पड़ी, मेरी चप्पल पर पड़ी तो उसकी सीट ही गुम हो गई। बाकिर साहब आज ऑफिस नहीं गए। वो अपने खौफ को छुपाने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हीरा ने मेरे बारे में उससे बताया तो वो एकदम खड़ी होकर चादर दुरुस्त करते हुए बोली, फिर आज मैं छुट्टी करती हूँ,
आप दोनों साथ वक्त गुजारें, मैं कल आ जाऊंगी। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैं तेजी से कमरे से बाहर निकला और तेज आवाज में बोला, बानो बेगम, आप एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए छुट्टी कर लें। बस बहुत हो गए आपके ड्रामे और हमारी बर्दाश्त अब खत्म हो गई। आइंदा इस घर का रुख नहीं करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। मेरी बात सुन के जहाँ वो हक्का बक्का रह गई, वहीं हीरा भी हैरान खड़ी थी। ये आप क्या कह रहे हैं बाकिर? हीरा ने फिक्रमंदी से कहा तो मैंने उसे चुप करा दिया। तुम खामोश रहो। आइंदा ये औरत मुझे इस घर में नजर आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैंने सख्त लहजे में कहा तो हीरा मुझसे लड़ने लगी कि बानो कहीं नहीं जाएगी, वो मुलाजमा नहीं, इस घर का फर्द है। मगर मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं था। बानो को बाहर निकाल कर ही दम लिया। बानो के घर से निकल जाने के बाद धाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। हीरा डर के मारे थर थर काँप रही थी। उसके जाने के बाद बोली, आपने एक मेड को नहीं, मेरे दोस्त को घर से निकाला है। आज इसकी सालगिरह थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। इसलिए वो बेतकल्फी से फरमाइश कर रही थी, क्योंकि उसे लगा आप घर पर नहीं हैं। इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मैं इस वक्त हीरा से बात नहीं करना चाहता था। अपने रूम में जाकर वापस लेट गया। मैं जानता था कि अब हीरा को मेरी नाराज़गी का एहसास होगा और वो कमरे में आकर मुझसे बात करेगी, मगर ये बात महज एक खुशफहमी साबित हुई। काफ़ी देर गुजर गई मगर वो कमरे में ना आई। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो हीरा लाल रंग के ब्लीच से फर्श चमकाने में मसरूफ थी और उसकी अजीब सी महक पूरे घर में फैली हुई थी। मेरा सर चकरा सा गया और मैं आकर बेड पर लेट गया। मुझे वो लाल ब्लीच बहुत बुरी लगती थी और बानो के जाने के बाद मैंने हीरा को कई बार कहा था कि मैं बाजार से तुम्हें महंगा डिटर्जेंट और ब्लीच ला दूंगा, मगर इसको मत इस्तेमाल करो। इसकी अजीब सी महक है। मगर वो मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। इस बात पर उससे मेरे हुक्म की कोई परवाह ही ना होती, जबकि बाकी सारी बातें वो मानती थी। यही सब सोचता हुआ मैं नींद में डोलने लगा और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। अगले दिन मैं ऑफिस से जल्द लौट आया, क्योंकि मैंने हीरा को वीकली चेकअप के लिए लेकर जाना था। जल्दी तैयार हो जाओ हीरा, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। मैंने हीरा से कहा तो वो झटपट तैयार हो गई। हम वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने हीरा को चेक किया। साथ ही डॉक्टर के चेहरे पर फिक्रमंदी फैल गई। डॉक्टर ने मुझे बुलाया और पूछा, क्या हीरा कोई नशावर दवा इस्तेमाल कर रही है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो डॉक्टर ने कहा, ओके, आप ये कुछ टेस्ट करवा लें और कल रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास लाजमी तशरीफ़ लाइए। मैं डॉक्टर की हदायत के मुताबिक हीरा के टेस्ट करवा कर उसे घर ले आया। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो हीरा लाल रंग का ब्लीच लेके वॉशरूम धोने चली गई। मैं जो डॉक्टर की बात पर परेशान बैठा था, इस सूरत हाल में भी हीरा को सफाई करने के लिए जाते देखकर शदीद गुस्सा हुआ और मैंने उसके हाथ से ब्लीच छीन कर कहा, लाओ मुझे दो, आज मैं इसे इस्तेमाल करके देखता हूँ कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या जादू है जो इसे इस्तेमाल करने से तुम हर तरफ से बेखबर हो जाती हो। पहले तो हीरा वो बोतल मुझे देने से इनकारी रही, मगर मैंने ज़बरदस्ती छीन ली। मैंने बोतल का ढक्कन खोलकर सारा महलूल वॉश बेसन में गिरा दिया, मगर मुझे इसमें कोई ऐसी गैर मामूली बात महसूस न हुई कि जिसकी बुनियाद पर हीरा को कुछ कहा जाता। मैं इसके साथ ज्यादती कर गया था, ये सोचकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैंने फ़ौरन बाहर निकलकर हीरा से अपने बुरे रवैये की माफ़ी मांगी। साथ ही उसे इस बात का यकीन दिलाया कि आइंदा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। घर की चार दीवारी में उसे पूरा हक हासिल है कि जैसे चाहे रहे। हीरा मेरा बदलता मूड देखकर बहुत खुश हुई और उसके चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। अगले दिन मैं उसकी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के सामने था और डॉक्टर बिना सांस लिए मुझे बातें सुना रही थी। पिछले कुछ माह से अल्कोहल मुसलसल इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बीवी और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। आप इतने गैर जिम्मेदार इंसान हैं कि आपकी मौजूदगी में आपकी बीवी नशा करती रही मगर आपको इल्म ना हो सका। हद होती है लापरवाही की भी। अगर बर वक्त इनका इलाज ना हुआ तो अपने होने वाले बच्चे को भूल जाइएगा और हीरा की ज़िंदगी के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको पूरी बात अभी बता देती हूँ, बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी ना होगी। मैं सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह ये सारी बातें सुन रहा था। साथ ही ये भी सोच रहा था कि आखिर हीरा और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखने में किस जगह मुझसे भूल हो गई। मैं सदमे किसी कैफियत में था। मेरे जहन में सवेरा का ख्याल आया। एक वही थी जो मेरी बीवी को उल्टी राह पर लगा सकती थी। आखिर खुद ने भी तो अपने पहले शोहर को छोड़कर किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसी औरतों का कोई एतबार नहीं होता। मैं सोच रहा था कि बिल्डिंग के मालिक से इसकी शिकायत ज़रूर करूँगा ताकि वो उसे घर से निकाले तो उसे मालूम हो सके कि दूसरों की मासूम बीवियों को गलत राह पे लगाने का नतीजा कैसा हो सकता है। मैं ये बातें सोचते हुए अपने घर की तरफ रवां दवा था। मैं घर पहुंचा तो हीरा मेरे सामने आ खड़ी हुई और बेचैनी से बोली, डॉक्टर ने क्या कहा है? उसके चेहरे पर छाई मासूमियत देखकर बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वो किसी किस्म की बुरी आदत में मुब्तला है। मैं चुपचाप बैठ गया। हीरा तो ऐसे अनजान बन रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए।
इस वक्त मेरे जहन में बानो की बातें गूंजने लगे। उसने एक दिन मुझसे बातों बातों में कहा था, आपकी बीवी एक बुरी आदत में मुब्तला है, उसे रोक लें। मैंने बानो की पूरी बात सुनी नहीं थी और उसे डांट कर चुप करवा दिया। काश इस वक्त मैं उसकी पूरी बात सुन लेता तो शायद आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचते। मुझे अब इस राज की जड़ तक पहुँचना था कि हीरा इस बुरी लत का शिकार कैसे हुई। इसी वक्त हीरा जमाइयाँ लेने लगी। उसे शायद नींद आ रही थी। मैंने उसे लेटने का कहा तो वो लेट गई और मैं खाना गर्म करने के लिए किचन में चला गया। मैंने खाना गर्म कर लिया तो जैसे ही प्लेट निकालने के लिए कैबिनेट खोला तो वहाँ एक बोतल रखी हुई थी जिसमें मेरी नज़र पड़ी तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि हीरा इतनी गैर जिम्मेदार हरगिज़ ना थी कि लाल ब्लीच को किचन में रखती। मैंने वो बोतल उठाई तो मुझे उसकी रंगत में कुछ फ़र्क महसूस हुआ। मैंने उसका ढक्कन खोलकर उसे सूंघा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन सिरक गई, क्योंकि वो कोई डिटर्जेंट या ब्लीच नहीं था बल्कि हराम महलूल से भरी बोतल थी जिसकी बदबू सूंघकर मैं छींकना शुरू हो गया। इसी वक्त हीरा किचन में दाखिल हुई और घबरा गई। मेरे हाथ से बोतल पकड़ते हुए बोली, अरे आज मैंने गलती से बोतल किचन में रख दी, लाइए मैं इसे वॉशरूम में रख देती हूँ। मैंने हीरा का हाथ झटका और बोला, बस बहुत हो गया, झूठ मत बोलो और सच सच बताओ कि तुम आखिर मुझसे छुप कर ये क्यों पीती रही। क्या तुम माँ नहीं बनना चाहती? क्या माजरा है? तुम्हें ये बानो ने दी है? मुझे गुस्से में देखकर हीरा सहम गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दे बाकिर, ये बोतल मुझे बानो ने ही दी थी और आपको बताने से मना कर दिया था, कहीं आपको शक ना हो जाए, इसलिए इसके जैसी दूसरी ब्लीच की बोतल वॉशरूम की अलमारी में रखती ताकि अगर कभी आपकी नज़र इस पर पड़े तो आप इसे ब्लीच समझ लें। गुस्से से मेरा खून खोल रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि बानो मेरे सामने हो और मैं उसे शूट कर दूं। मैं इसी वक्त गाड़ी लेकर घर से निकल गया। मेरा रुख अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त के घर की तरफ था। उसे मैंने पूरी बात बताई और फिर हम कुछ लेडीज़ कांस्टेबल को लेकर बानो के घर उसे गिरफ्तार करवाने के लिए पहुंच गए। बानो मुझे अपने घर में देखकर हैरान रह गई और बोली, मुझे मालूम था बाकिर आप ज़रूर आएंगे, आखिर आपको मेरी बरसों पुरानी मोहब्बत खींची लाई ना। हीरा मर चुकी है ना, और बच्चा वो भी साथ मर ही गया होगा, इसे मर ही जाना चाहिए था। भला हम दो के दरमियान किसी तीसरे का क्या काम? बानो पागलों के से अंदाज में कहकर जोर जोर से हंसने लगी। इस वक्त वो एक पागल औरत लग रही थी। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा और बोला, बस कर दो बानो बेगम, आज मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने के लिए आया हूं। तुम अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत को पाने के लिए इतना गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे मासूम चेहरे से बहुत बड़ा धोखा खा बैठा। अफसोस ये सच है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ और साथ बारात भी लाया हूँ। अब तुम अपने ससुराल यानी जेल में हंसी खुशी जिंदगी गुजारना। मैंने ये कहकर दरवाज़ा खोल दिया तो लेडीज़ पुलिस घर के अंदर दाखिल होकर बानो को गिरफ्तार करने लगी। बानो इस अचानक आफत पर हक्का बक्का रह गई थी। मेरे साथ ऐसा मत करें बाकिर, मुझे मोहब्बत की ऐसी सज़ा मत दें। मैंने जो किया अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किया। क्या क्या जतन नहीं किए तुम्हारी बीवी को अपने बस में करने के लिए, इस पर जादू तक कर दिया, इतनी प्लानिंग की, मगर इसके बावजूद मैं खाली हाथ रह गई। वो चीख चीख कर कह रही थी। मैंने दुख से उसकी तरफ देखा और सोचा, गलत काम का अंजाम अच्छा कैसे हो सकता है। बानो पुलिस वैन में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई, जबकि मैंने फूलों का गुलदस्ता लिया और घर की जानिब चल पड़ा। हीरा टहलती हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके अंदाज से बेचैनी नुमाया थी। वो सख्त शर्मिंदा लग रही थी। मुझे माफ़ कर दे बाकिर, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कोई नशा आवर चीज़ है, क्योंकि मुझे बानो ने यही कहा था कि ये दवा बच्चे की सेहत के लिए बहुत मौसर और कारआमद है। हालांकि उसने मुझे इस बारे में आपको बताने से मना किया था। मुझे उसी बातों से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि इस चीज़ में ज़रूर मेरे लिए नुकसान है, मगर मुझे जाने क्या हो जाता था। मैं उसकी किसी बात को मना नहीं कर पाती थी। कई बार मैंने उसे मना करने और नौकरी से निकालने का सोचा, मगर उसके सामने मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे जहन को किसी ने अपने बस में कर लिया है। मुझे माफ़ करते हैं। वो रो पड़ी तो मैंने उसे कंधों से थामा और कहा, मेरे लिए तुम्हें माफ़ करना मुश्किल ज़रूर है, मगर मैं तुम्हें इस उम्मीद के साथ माफ़ करता हूँ कि तुम आइंदा ऐसा कदम नहीं उठाओगी। ये कहकर मैं फूलों का बुके गाड़ी से निकालने के लिए गया और जब वापस आया तो हीरा की आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गया। बाकिर मैं इस तलब का क्या करूँगी जो मुझे अभी से सुकून नहीं लेने दे रही। वो नजरें झुकाकर बोली तो मैं सोच में पड़ गया। अगले दिन मैंने मंशियात के आदि लोगों के इलाज में सरगर्म और एक नहायत काबिल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और हीरा को वहाँ ले गया। वहाँ हीरा का इलाज शुरू हो गया। एक रोज़ मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि मेरे पास सवेरा की कॉल आई। वो खासी परेशान लग रही थी। बाकिर भाई, हीरा की तबीयत ठीक नहीं है, आपको जल्दी आना होगा। ये सुनकर मैंने फ़ोन बंद किया और गाड़ी को हवा में उड़ाता हुआ घर पहुंच गया। सवेरा हीरा के पास मौजूद थी और इसकी कमर सहला रही थी। हीरा दर्द से दोहरी हो रही थी। मैंने सवेरा की मदद से हीरा को गाड़ी में बिठाया और फिर हम दोनों से अस्पताल ले गए, जहाँ पहुँचने के 2 घंटे बाद हीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश था और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने मुझे बाप के रुतबे पर फाइज कर दिया। सवेरा हमारे साथ अस्पताल में मौजूद थी
اس نے بتایا کہ ہیرا کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے میرے فلیٹ کا دروازہ بجا دیا۔ میں نے سویرا کا شکریہ ادا کیا جس نے ایسے وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ 2 دن بعد ہیرا کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں اسے گھر لے آیا۔ سویرا نے ایک اچھی پڑوسی ہونے کا بہت حق ادا کیا۔ اس نے 1 ہفتے تک ہیرا کے لیے پرہیزی کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ یہی نہیں، چھوٹے کا بھی بھرپور خیال رکھا۔ اس موقع پر اس نے مجھے بہن کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ لوگوں کے ذاتی فیصلوں کو دیکھ کر ان کو جج کرنے کا حق ہمیں بالکل حاصل نہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے اور اس دنیا میں جیت اسی شخص کی ہے جو برے وقت میں دوسروں کے کام آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔